Hello. 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 Can you hear me? Yes, sir. Can you share your project, like homework for the previous week? In the assignment submission channel only. Okay. I'll submit. Yes. Okay. So the block. So what was the question? The question was, what is the difference between? Oh, okay, this is not the first, right? This is the first. Question 1. Box 1, box 2, box 3. Okay, so you have made it as a, okay. Yes, sir. Question 2. Question 2 is this one, right? So this one, what was it? Suppose there are two inline block elements with 100% width, one other block element with 50% width. What does the structure look like? Which one has 50%? Lion has 50% width. 50% width. Display block. Block element 50%, inline block 100%. Okay. Okay. Okay, let's try something. So you understood the difference between inline block and inline elements? Yes, sir. Achha. So
So this is the answer to my second question. However, first, second, third, this first, second, third, this one is inline. Okay, so this not inline, it will be inline block. There are two elements which inline block. Okay, so this is another thing here. It is the question 3. Okay, height 200, width 200, border 50, margin 50. Sir, border solid. This is a solid blue now. Mm-hmm. This is white. I can't understand what is the margin, what is the padding, so I can color it. So you colored it, right? It's okay. That's why I left it empty. Like border 50 pixel, then color whatever you give, that is like for your understanding only. Okay. So my main motto was like, what will be the width of this? Okay. So suppose we are creating a box. We are commenting this out and creating a box. Okay. And we are giving whatever you gave. Okay. So what is the width now? Can you calculate? Width is 200 pixel plus 50 plus 50. Plus 15. So 200 plus 100 plus 40. So it is 340. Okay. But the width here is given 200. So how can we make that as 200? Previous day I told you. This one, this regarding this one. Remember? Padding. No. Box sizing. So box sizing sets the ground as equal for everything. Okay. So now the width is 100 and the width of the box is also 100 and the border is 50. Border is 50, but inside, and the padding is also 20, but it is inside. Got it? Okay. So the next one. What is the next one? Next one is question number 3. This is of the CSS specificity. If there are two, okay, you you understood this specificity part, right? Because this Yes. is WC school answer that I remember. But I understand first, uh, then give. okay. Copy paste. That's good. That's good. Okay, question 5. What was question 5? In what ways can I change the style of following anchor to have color red? Okay. So question 5. Color red, not background color. Text color of the tag. So text color. So background color, where this is wrong. Okay. It will be only color. Button. Yes, Here Estelle? we make button. Yeah. Button tag and. No, this is not button tag. This is anchor tag. Okay. Okay. Now, Yeah. first I make button. Then I make anchor tag. Okay. Then background color change red. Okay, no. So this is again a mistake. Like not a mistake, but a wrong thing. So suppose like what is button doing? Button is some giving you a placeholder where you can click, right? And anchor is also giving you a place where you can click so that you can be taken to another site.
right? So these two things cannot be inside one another. Do you understand? No, sir. ব্যাপারটা হচ্ছে this one is clickable, right? এটা ক্লিক করা যায়, Yes, yes. and this is also clickable, এটাও ক্লিক করা যায়, anchor also ক্লিক করা যায়, because এটা ক্লিক করলে অন্য জায়গায় যাবে। When this is clicked, it will go, Google.com. yeah, go to some go to this URL, right? Yes. ব্যাপারটা হচ্ছে this cannot be inside this and this cannot be inside this, এটা একে অপরের ভেতর হতে পারবে না, because এটা syntactically error দেবে, grammatical error এটা। Okay, so it's okay, but the thing is like see what we have to do regarding this, আমরা এটা কি করে করতে পারি সেটা হচ্ছে, suppose I am placing this, I am a red box, I am red, okay, now let's say আমরা টার্গেট করব কি করে, anchor, we are targeting anchor and we are targeting color red, simple জিনিস, ঠিক আছে। Another thing we can do is style color red, okay। Okay. আরেকটা ভাবে করা যেতে পারে কি করে, এটাকে বলে সিউডো এলিমেন্ট, সিউডো সিউডো ক্লাস, সিউডো ক্লাস কি, যেগুলো এরকম ভাবে লেখা হয়, which is written like this after a colon, then we have this, so this is kind of a state like water, then air, so these two are states, right, but different, so same like this anchor এর different state আছে, একটা কি, একটা যেটা অলরেডি ক্লিক করা হয়ে গেছে একবার সেই জন্য visited, hover মানে যখন আমি ক্লিকটার উপর এই যে হোভার করছি এইটা মাউসটা যখন নিয়ে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, অ্যাক্টিভ যখন কি, যখন ওই সিলেক্টেড মানে কোনো একটা অপশন অ্যাক্টিভ আছে তখন সেই জিনিসটা অ্যাক্টিভ, তো ডিফারেন্ট স্টেটে যখন হবে তখন ওটাকে বলা হচ্ছে সিউডো ক্লাস, ঠিক আছে। এবং সিউডো ক্লাস যেমন কি করতে পারি, এ হোভার যখন হবে, when it is hovered it will be color red, so normally it is okay, but when I'm hovering it will turn red, okay, so this was your assignment, okay। Acha, next move on to another thing, wait, I have to create one thing, this is different, shit, ওটা ওপেন করছি, আজকে আমরা তিনটে জিনিস শেখার ট্রাই করব, we'll try to learn or initiate learning of 3 different things, okay। So slow, what the hell happened, ah, yes, so, okay, let's do first one thing, style
sizing the box, padding 0, margin 0, one, and let's say what else? Border none, shadow. So why did I give this? Have any idea? What is the box shadow? Box shadow is something will come up. Apart from that, any idea like why I gave this inside this Box star? size, আগের দিন তো পড়লাম বক্স সাইজ এই জিনিসটা আগের দিন পড়ানো হয়েছে। কিন্তু বক্স শ্যাডোটা বক্স শ্যাডো ছাড়ো, বক্স শ্যাডো ছেড়েই বলো তুমি, বাকিগুলো কেন দিলাম? বক্স সাইজিং তো মানে মানে যেটা দেখালে বর্গক্ষেত্র হয়ে যাবে। বর্গক্ষেত্র হয়ে যাবে না, ব্যাপারটা হবে যে ইনক্লুসিভ হয়ে যাবে। ইট উইল বি inclusive of everything including border, padding and content. Okay, except margin, everything will be inside the content, inside the width of the element. সেই জন্য ইনক্লুসিভ বলা হচ্ছে। ওকে, আর বক্স সাইজিংটা সেই জন্য দিলাম আমি। বাকিগুলো এই 0 0 কেন করলাম? কেননা আমরা রিসেট করছি, কেননা যেহেতু আমি আগের দিন দেখিয়েছিলাম যে HTML বডিতে একখানা মার্জিন থাকে আলাদা মতো, এই যে মার্জিন থাকে, তো এই জিনিসগুলোকে রিসেট করার জন্য এই জিনিসটা দেওয়া হয়, যাতে ব্রাউজার একটা করে ডিফল্ট করে ভ্যালু থাকে। হ্যাঁ, তো ডিফল্ট ভ্যালুটাকে নালিফাই করার জন্য we give this. ওকে, আচ্ছা, so let's do something. Okay, and we create another box. Position static with 300 pixel height, 300 pixel. Okay, border 1 pixel solid red. Okay, now let's create another element inside that child, and here we are creating with 50 pixel height, 50 pixel and border 5 pixel solid black. Okay, so what does it look like? It looks like this. Okay, now positioning, what do you like understand by positioning? পজিশনিং একটা হতে পারে ওই তোমার ওই মানে নিচে নামাচ্ছি যখন ওটা যাচ্ছে না, ওটা কি বলে আমি ভুলে গেছি। না না, সবকিছু ছাড়ো, তুমি ইংলিশে যদি বলা হয় তো ইংলিশে ওয়ার্ডটা কি মানে হতে পারে? পজিশনিং মানে হলো মানে মানে জায়গা, মানে একটা জায়গার একটা জায়গার সম্পর্কে আরেকটা জিনিস যদি আমি রিলেট করার চেষ্টা করি, when I'm relating one thing to another, তো ওই ইনিশিয়াল জিনিসটার মানে পরিপ্রেক্ষিতে মানে ওটার রিলেটিভে বলছে এইটার মানে সেকেন্ড জিনিসটার পজিশনটা হবে এই জায়গাটা, সো দ্যাট ইজ পজিশনিং। ঠিক আছে, তো সিএসএস এও এই কনসেপ্টটা আছে। দিস কনসেপ্ট is also there in positioning in CSS. How is it there? So here we have given a position called static. So static is a very basic and default state. এটা ডিফল্ট স্টেট সব এলিমেন্টারি। এতে কি হয় যে এটার কোনো পজিশন মানে কোনো রিলেটিভ না, মানে ভেবে নাও যে এটাকে দ্বারা এটাকে নিয়ে কেউ কিছু রিলেট করতে পারবে না। ঠিক আছে, এটা সবকিছুর বাইরে।
ঠিক আছে, আমি এই জিনিসটাকে আমি মানে স্ট্যাটিক পজিশন ইজ ডিফল্ট। স্ট্যাটিক পজিশন ইজ ডিফল্ট। ওকে, সো পজিশনিং কটা হচ্ছে আগে কটা হয় আমি বলে দিচ্ছি আগে কটা ইউজ করা হয়। পজিশনিং একটা স্ট্যাটিক, দেন উই ক্যান ইউজ রিলেটিভ, ওকে, দেন উই ক্যান ইউজ অ্যাবসোলুট, ঠিক আছে, and then we can use fixed, ঠিক আছে। এরপরে আরো আছে স্টিকি বলে আছে, কিন্তু ওটা এখন দরকার নেই, ঠিক আছে। তো লেটস ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড রিলেটিভ। যখন আমি স্ট্যাটিক ছিলাম তখন এটা ডিফল্ট স্টেট এবং দিস ইজ লাইক দিস ইজ রিলেটেড টু নাথিং, ওকে, দিস ইজ অনলি রিলেটেড টু নাথিং। সো when I'm doing relative, this is the base one structure, base one structure as in ডিফল্টের থেকে একটা বেশি, অ্যাজ ইন এই জিনিসটাকে যখন রিলেটিভ বলছি মানে এই জিনিসটা অন্য জিনিসগুলোকে নিজের মধ্যে রাখতে পারবে বা নিজের সাথে রিলেট করতে পারবে। ইউ গট ইট? সো এভরি চাইল্ড এলিমেন্ট ক্যান if they want to relate to that parent, which is in this case this box. কিন্তু এটা আমাদের মানে বক্সটাতে তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। না, this box will not change, okay. কিন্তু যে চাইল্ডটা ছিল সেটার সাথে রিলেটটা কি করবে? সেটার সাথে রিলেটটা কি করবে সেটা পরে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো রিলেটিভ এটা এটা নিজে থেকে কিছু হচ্ছে না, নিজে থেকে একটা জিনিস একটা দুটো জিনিস হতে পারে কিন্তু সেটা পরে হবে, এখন দরকার নেই। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে আপাতত জেনে রাখো যে পজিশন রিলেটিভ মানে হচ্ছে ভেতরের কোনো জিনিস মানে নিজের চাইল্ড কোনো জিনিসকে ও পজিশনের একখানা অ্যাঙ্কার দিতে পারবে, ঠিক আছে। মানে ওকে 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 ইউজ করে বা ওকে পয়েন্ট অফ ভিউ রেখে চাইল্ড গুলো পজিশন করাতে পারবে নিজেদেরকে, ওকে। নাও আমি যে চাইল্ডের ব্যাপারটা বারবার বলছি, তো লেটস গো টু দ্য চাইল্ড, ওকে। সো চাইল্ড এখানে 50-50, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, একদম কোনায় লেগে আছে। তো আমি কি চাই, আমি চাই যে এই বক্স ইন রিলেশন টু দিস বক্স দিস চাইল্ড উইল বি ইন দ্য মিডল, ঠিক আছে। আমি চাই যে এই বক্সটা এই বক্সের একদম মধ্যখানে হবে, ঠিক আছে। তো এটা আমি কি করে করতে পারবো, যেহেতু এই জিনিসটা ওই আছে রিলেটিভ আছে, আমরা যেটা করব এখানে এখানেও আমরা পজিশন লাগাবো। কি পজিশন লাগাবো? অ্যাবসোলুট, ওকে। অ্যাবসোলুট মানে কি, যে এই প্যারেন্টের মানে এক্সাক্ট প্যারেন্টের যে কোনো জায়গা যদি নেওয়া হতে পারে, মানে যে কোনো পজিশনে যদি যেতে পারে, কোনো অ্যাবসোলুট পজিশনে যেতে পারে, সেই জিনিসটাকে বলা হয় মানে তখন ওই চাইল্ডের এলিমেন্টটাকে ইউজ করা হয় পজিশন অ্যাবসোলুট। সো নাও হোয়াট উইল আই ডু উইথ দিস, because this is still in the same position, right? But we want this to be in the middle. Yeah, so what we'll do, from here we want it to the shift to the left, right? We want it shift from the left, not to the left, from the left. So what we'll do, we'll write left 50%, okay. So it has gone 50% to the left. So এইখান থেকে যদি মাপো তুমি এটার 50% উইথ এটারও 50% উইথ, মানে একেবারে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। নাও লেটস ডু অ্যানাদার থিং, আমরা কি চাই, আমরা ভার্টিক্যালিও সেন্টার চাই, তাই তো? নামাতে হবে। এক্স্যাক্টলি, তো কি হতে পারে, যদি ওপরটা যদি লেফট হয় তাহলে ওপরটা কি হবে? উপরটা আপার না, সেম মানে অলমোস্ট সেম, অলমোস্ট লাইক ক্লোজ, সেটা হচ্ছে টপ 50%, ডান। এবার তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, এইখান থেকে এটা 50% এসে দাঁড়িয়েছে, এইখান থেকে এটা 50% এসে দাঁড়িয়েছে, বাট মাঝখানে মানে এইটা অ্যাকচুয়ালি সরে আছে। দিস ইজ নট ইন দ্য মিডল, দ্য মিডল ইজ দিস পার্ট। সো এটাকে আমরা কি করে মিডলে আনতে পারি? আরো মানে বটম থেকে 50% সরাবো আর লেফট বলছি রাইট থেকে 50% সরাবো। না, সেটা করলে আবার গড়বড় হয়ে যাবে। 50% দেখো এটা নেবে না, কিন্তু কেননা একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, ও আর নেবে না, ঠিক আছে। প্রথম দুটো জায়গা পেয়েছে, প্রথম দুটো জায়গায় রেখে দেবে, রাইট 50%, ঠিক আছে, নিচ্ছে না, বিকজ যেখানে এসে সেখানে এসে দাঁড়াবে। একটা দু তিনটে জিনিস আমরা করতে পারি। পজিশনের ব্যাপারটা আগে বুঝেছো, মানে এই রিলেটিভ আর অ্যাবসলিউটের ব্যাপারটা? হ্যাঁ
রিলেটিভ হচ্ছে যেটা প্যারেন্টে আমি দিতে চাই, যেটার আগেনস্টে চাইল্ড কম্পোনেন্ট উইল বি পজিশনিং দেমসেলভস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিজাইন। ওকে, and child we give in child or any place, if we are giving position absolute, that child will be taking the absolute position related to the parent, to its parent। ঠিক আছে, এবার আমি যদি একটা জিনিস করি, ভেবে নাও আমি যদি এখানে আমি এটা বাদ দিয়ে div class other বলে, ঠিক আছে, এটা পেস্ট করলাম, div করলাম, ওকে, এখানে আদার হলো। এবার আমি কি করছি, আদার ক্লাসে আমি কি করব, প্যাডিং 80 পিক্সেল, বর্ডার 2 পিক্সেল, সলিড, ঠিক আছে, ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করলাম, সুবিধা দেখার সুবিধা হবে সেই জন্য। ঠিক আছে, তো এবার দেখতে পাচ্ছ যে এটা কিন্তু পজিশন রিলেটিভ না, পজিশন রিলেটিভ হচ্ছে প্যারেন্টটা হচ্ছে দিস ওয়ান, সো দিস পজিশন ইজ রিলেটেড টু দিস ওয়ান। নাও ইফ উই আর রিমুভিং দিস পজিশন রিলেটিভ, হোয়াট উইল হ্যাপেন? আবার তো সেই মানে কোনাতেই মানে যেখানে ছিল ওইখানেই চলে যাবে। না, এটা হচ্ছে ইফ যেইটা ইমিডিয়েট আচ্ছা প্যারেন্ট, আমাদের ওই মানে আমাদের ওই এগুলো আছে যেগুলো ওই 30 যেগুলো সরালাম আর কি, এগুলো আছে যেগুলো সরালাম মানে সব মানে আছে, দেখি তো রাইট বক্স থেকে আছে, চার্ট সরালাম আছে, অর্ডার আছে, সব আছে। না, রাইট থেকে যখন সরালাম হ্যাঁ এই তো লেফট এগুলো আছে? টপ এই তো আছে। আচ্ছা সেই জন্যই তো এই বক্সের রিলেশনে ও এখন এখানে in related to the box, in relation to the box, this is here, this point is at the middle because we wanted to be at the middle, okay? So if we are removing relative from here, it will find, this child will find which parent, which immediate parent is having the position relative। যদি এটা থেকে রিলেটিভ সরিয়ে দেই তাহলে এটা খুঁজবে, কি খুঁজবে, যে ইমিডিয়েটলি কোন প্যারেন্ট, এটার বাইরে কোন প্যারেন্ট রিলেটিভে আছে, তাহলে ও ল্যাচ অন করবে ওই রেটেসে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে বডি মানে আর কিছু না পেয়ে এখানে অনলি আদার আছে, আদারে তো কিছু নেই, তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা করে দেখি কোথায় আছে, এইখানে চলে আসলো, বিকজ অনলি বডিতে ও ঠিকঠাক পাচ্ছে, বডি বা এইচটিএমএল ও ঠিকঠাক পাচ্ছে, সেই জন্য একেবারে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার আমরা মানে দেখি, এই সময় হলো বডি প্যারেন্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ বিকজ আর কিছু নেই, এই যে 50% আমি যদি কমাই, দেখো এসে দাঁড়াচ্ছে এখানে, টপ 50% যদি কমাই এসে দাঁড়াচ্ছে এইখানে, ওকে। সো বডিতে না, ব্যাপারটা কিন্তু এলিমেন্টে যেটা বললে সেটা ভুল বলেছো, বাট বুঝতে পেরেছো আই থিঙ্ক, যে বডিতে না, ইমিডিয়েট যেই প্যারেন্টটাতে ও রিলেটিভ পাবে। এবার ভেবে না, এখানে তো আমি রিলেটিভটা আমি ভেবে না আমি এটা অফ করে দিলাম, ঠিক আছে, এবার আমি এখানে দিলাম পজিশন রিলেটিভ, এখানে চলে আসলো। এবার দেখতে পাবে আমি যদি এটা যদি কমাই, 0 হচ্ছে এইখানে, টপ 0 হচ্ছে এইখানে, বিকজ ও ইমিডিয়েট যেটাতে পাবে সেটা যাবে, গট ইট? তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে, হ্যাঁ দাঁড়া, বর্ডার 1 পিক্সেল সলিড ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক। So this is in the absolute. So now, yeah, what we are saying that this point is in the middle, but this box is not in the middle, right? It is a kind of, so how can we fix that? We can fix that by a few ways. প্রথম হচ্ছে যে if this like this box has a fixed width and height, যদি এর width and height টা যদি ফিক্স থাকে, তার মানে কি আমরা জানি এর বাইরে বাড়বে না বা কমবে না, হোয়াটএভার। তো আমরা কি করতে পারি, তো আমরা করতে পারি মার্জিন লেফট -25 পিক্সেল, মার্জিন টপ -25 পিক্সেল, একদম মিডলে চলে আসলো, ওকে। মানে মাইনাসে হয়, হ্যাঁ, বাট কিছু কিছু জায়গা প্যাডিং কিন্তু মাইনাস হয় না, বিকজ প্যাডিং কি, প্যাডিংটা বুঝতে হবে। মার্জিন হচ্ছে তোমার আউটসাইডের সাথে তোমার রিলেশন হচ্ছে, এলিমেন্টের রিলেশন করাচ্ছে। প্যাডিংটা তো কন্টেন্টের সাথে মানে মার্জিনের এটা মানে হ্যাঁ, মার্জিনের সাথে না, ও নিজের বডির ভেতর মাংসটা, এবার নিজের বডির ভেতর মাংসটা তো নেগেটিভে বাইরে যেতে পারবে না, সেটার কারণে প্যাডিং ক্যানট বি নেগেটিভ, বাট মার্জিন ক্যান বি, ঠিক আছে। তো এটা আমরা মার্জিন করলাম। আর কি ওয়েজ হতে পারে ভেবে নাও, এটা যদি আমি অফ করি, ঠিক আছে, ট্রান্সফর্ম অরিজিন 50%, 50% 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
আই থিঙ্ক এরকম ভাবে লেখা, আমি ভুলেও গেছি কিরকম ভাবে লেখে। 50% এতদিন ইউজ করিনি। না এটা ছাড়ো, আমি অন্য একটা পজিশন বলছি, অন্য একটা ওয়ে বলছি, সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম। ট্রান্সফর্ম দিয়ে কি হয়, একটা এলিমেন্ট, one element can be transformed in different ways. এখানে you can see here multiple like things are here, right? Multiple options are there. Now here you are, if you are seeing the box, see it is changing, right? So it has, the transform has the power to transform the element in multiple ways. So what can I do with transform? We'll do translate minus 50% minus 50%. So when do we use this and when do we use this? When we know the like width and height is fixed, then we can use margin and margin left and top. যদি width and height যদি স্টেবল থাকে, যদি ফিক্স থাকে, only সেই অবস্থাতে আমরা মার্জিন আর মার্জিনটাকে নেগেটিভ দিয়ে আমরা এটাকে মাঝখানে আনতে পারি। But it is always a better like CSS standard to maintain this one. Why? Transform is the best option. হ্যাঁ, because তুমি যদি এখানে যদি আমি যদি উইথ হাইটটা সরিয়ে দিয়ে যদি আমি এটাকে ভেবে নাও, এটা দরকার নেই, এলিমেন্ট যদি আমি ভেবে নাও lorem ipsum something like this, okay, see it is still in the middle, এটা কিন্তু width কিন্তু সেম নেই, হাইট কিন্তু সেম নেই, বাট এখনো সেম ওই আছে, মিডল আছে। নাও if I am doing, see if I am doing this, it is going here margin. কনসেপ্টটা বুঝতে পারলে? মানে যখন ভেতরে কন্টেন্ট থাকবে তখন এটা হবে না। কন্টেন্ট ভেতরে থাকলে হতে পারে, আমাদের মেন কনসেপ্ট হচ্ছে যে পুরো জিনিসটার উইথ হাইট যদি সেম থাকে, উইথ হাইট যদি এবার যদি ভেবে নাও, এবার আমি এখানে যদি, ঠিক আছে, এখানে চাইল্ড আমি এখানে উইথ হাইট থাকলো, এবার আমি সেটার ভেতর আমি যা ইচ্ছা লিখলাম, ঠিক আছে, এটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট উই ক্যান, ওটা চেঞ্জ করা যাবে, সেটা কোনো ব্যাপার না, বাট এটা এখনো সেম আছে, কেন? বিকজ দ্য উইথ অ্যান্ড দ্য হাইট ইজ স্ট্যাটিক, the width and height is not changing, that's why this will always stay in the middle. Okay, so absolute and positioning you understood, right? Now there is one more position that is fixed, one more position that you need to know about right now. So left top, I'm removing everything, I am moving to fixed. আচ্ছা আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি, এই যে অ্যাবসলিউট আছে পজিশনে, আমি অ্যাবসলিউট পজিশনে লেফট টপ এইগুলো দিতে পারি, তাই তো? হ্যাঁ, তুমি স্ট্যাটিকে দিতে পারবে না, বাট রিলেটিভেও তুমি দিতে পারো, সেটাই আমি বলছিলাম যে পরে ডিফল্ট হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, স্ট্যাটিক কোনো পজিশন নিতে পারবে না, সেটা মাথায় রেখে দেবে, ঠিক আছে? স্ট্যাটিক কিন্তু টপ লেফট কিছু নেবে না, বাট স্ট্যাটিকে অ্যাজ আই সেড রিলেটিভ ইজ +1, ওকে, ওটা হচ্ছে স্টেজ 1, রিলেটিভ মানে পজিশনিং এর স্টেজ 1, সেই জন্য রিলেটিভ যখন নেওয়া হয়েছে তখন থেকেই ও পজিশনিং ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবং হি ক্যান অ্যাডাপ্ট টু দ্যাট লেফট অ্যান্ড টপ পজিশনিং অলসো, got it? Left, top, right, bottom, whatever. So let's go to fixed. So another thing, this will be like this, many of the companies ask you in question also, in like interview also. See you, the position I have changed to position fixed or absolute, anything, okay, but it is not moving anywhere, okay, it is in the start only. So why? because পজিশন তো ফিক্সড আছে, পজিশন ফিক্সড আছে না, পজিশন অ্যাবসলিউট আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি লেফট বা টপ কিছু দেইনি তাই। So when any values is not given, top, left, right or bottom, any value is not given, the element will stay at its own place only. সেটা কোনো রিলেটিভ প্যারেন্ট থাকুক কি না থাকুক, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, যেখানে আছে সেখানেই থাকবে আনটিল আনলেস পজিশন ইজ গিভেন, ওকে। সো আমরা এখানে পজিশন এখানে ফিক্স দিলাম, ইট ইজ স্টিল হিয়ার, বাট এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে যদি আমি লেফটটাকে আমি যদি 0 করি, এটা দেখো সরে গেল এখানে, why? because position fix, position absolute কি হচ্ছিল, এটা হচ্ছে প্যারেন্ট ছিল, তাই তো? ও আচ্ছা, পজিশনে অ্যাবসলিউটে ওটা প্যারেন্ট ছিল,
হ্যাঁ অ্যাবসলিউটে এটা প্যারেন্ট ছিল যেটা আমরা দেখলাম, যেটার ভেতর মুভ করছিল। পজিশন ফিক্সডে কি হচ্ছে, পজিশন ফিক্সডে প্যারেন্ট হচ্ছে তোমার এই উইন্ডোটা, মানে পুরো গোটাটাই। এক্স্যাক্টলি পুরো গোটাটা, সে প্যারেন্টে রিলেটিভ থাকুক, স্ট্যাটিক থাকুক, যা ইচ্ছা থাকুক, অ্যাবসলিউট থাকুক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, এবার যদি আমি এই যে টপটাকে যদি বটম করে দেই, একদম বটমে চলে এলো। সো দিস হোল এরিয়া ইজ পজিশন ফিক্সড এর রিলেটিভ। অ্যাবসলিউটের জন্য যেমন রিলেটিভ আছে, পজিশন ফিক্সড এর জন্য তেমন দিস হোল উইন্ডো ইজ দেয়ার। ওকে, so if we want something, you will see that there are pop-ups or alerts which are in the middle, like hovering over here. So those things are done by position fixed. Okay, yeah. কিন্তু ওটা দেখেছি আমি যে মানে JS এর ক্ষেত্রে করে তো এই অ্যালার্ট বলো বা এভাবে, that functionality is with JS. Okay, Oh, that achha. functionality is with JS, but ultimately you are positioning, you are designing that with CSS only. Position and designing is with mainly with CSS only. Positioning higher value, like higher, like kind of positioning, that can be done with JS, but main thing, this kind of positioning is with CSS only. Okay, so positioning বুঝতে পারলে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমাদের একটা জিনিস তোমাদের দেখালাম, যে এই যে সিউডো ক্লাস যে দেখালাম, সিউডো CSS pseudo class or pseudo element, ঠিক আছে? So what is it for? Suppose আমি কি করছি, আমি করছি হচ্ছে pseudo class link something, okay, and this has a link of www.google.com, okay, and then এটা তো লিংকে যেতে গেলে তো এই মানে অ্যাঙ্কার দিতে হবে, এই তো হবে। হ্যাঁ অ্যাঙ্কারই তো দিলাম, এই তো। ও আচ্ছা, আমি কি টেক্সটটা বাড়িয়ে দেবো? কেন এই যে বাড়িয়ে দিলাম, এখন সুবিধা হবে আই গেস। Okay, so this is anchor and this is link. Okay, so let's color something, give some color to that link. আচ্ছা ওই যে আমার একটা ওই কাজে ওইটা কি একটা গ্রামাটিক্যালি প্রবলেম হয়েছিল, ওটা আরেকবার বলবো, আমি খুব বুঝতে পারলাম। The thing is that you had written, তুমি যেটা লিখেছিলে সেটা হচ্ছে এরকম ছিল, button that google.com, you wrote like this, right? So the thing is, if we are not writing this, this is also a button, like this is also clickable, right? You are clicking here to do something, some action, or you are going somewhere, what something like this, right? And this one in itself is also a link. This is also clickable, like when you are clicking this, you are just going somewhere, right? So it is a best practice not to write button inside anchor or anchor inside button. Got it? বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? একটার ভেতর একটা রাখবে না, বিকজ দুটোরই নিজস্ব কোনো জিনিস ফাংশনালিটি আছে। এক্স্যাক্টলি, দুটোই ক্লিক করলে তুমি ক্লিক করলে অন্য জায়গায় মানে কোনো কিছু করাতে পারবে। এক্স্যাক্টলি, কোনো কিছু করাতে পারবে, সেই জন্য ইট ইজ এ বেস্ট প্র্যাকটিস নট টু রাইট ওয়ান ইনসাইড অ্যানাদার। ওকে, আচ্ছা, লিংক কালার ব্লু দিলাম, লেটস সে ফন্ট। কিন্তু আমি ধরো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করছি, তখন ওটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হবে শুধু অ্যাঙ্কারে, যদি বাটন না দিই? হ্যাঁ হবে, সেটা তুমি ডিভে ক্লিক করলেও করতে পারবে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে দ্য থিং ইজ ইট ইজ নট আ গুড প্র্যাকটিস। কোনো আমরা যেরকম বাংলা বলি বা আমরা যখন ইংলিশ বলি, কিছু কিছু একটা বেস্ট প্র্যাকটিস থাকে তো, যে এটার পরে এটা হলে শুনতে বাজে লাগে, কটু লাগে, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক সেটা। তো এটাও এটার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক, দ্যাট ক্যানট হ্যাপেন ইফ ইট লাইক we can make this happen, but কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম দেয়। যেমন হচ্ছে মাঝে মাঝে কোনো ব্রাউজার, এবার ব্রাউজার সবকটা কয়েকটা ব্রাউজার, মানে ব্রাউজার তো অনেকগুলো আছে, এবার ডিফারেন্ট ব্রাউজার ইজ মেড অফ ডিফারেন্ট ইঞ্জিনস, ব্যাকএন্ড ইঞ্জিনস। সো সাম হোয়াট দে ডু ইজ, যেহেতু এটা ডিভের
নিজস্ব মানে ফাংশনালিটি বা নিজস্ব ফিচার না, টু বি ক্লিকড। ওকে, সেই জন্য ডিভে যদি আমি ডিভ বা স্প্যানে যদি আমি ক্লিক দেই তাহলে ওটা হয়, বাট ওটা কনসোলে ওটা এরার বা একখানা ওয়ার্নিং দিয়ে দেয়, বিকজ দ্যাট ইজ নট ইটস ফাংশনালিটি। কি হয় তাতে, এই যে when I'm searching something, okay, SEO বলে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, মানে হ্যাঁ, তো ওই জিনিসটা যেটা, ওই জিনিসটার ভ্যালুটাও কমে যায়, এই সাইটটা তখন একটু একটু কম ভ্যালু দেখায়, বিকজ এটার গ্রামাটিক্যাল জিনিসটা ঠিক নেই, সেই জন্য। বুঝলে? তো এইসব জিনিস হয়। Ultimately we can do with JavaScript we can make anything clickable. Okay, so this is this. So now let's go, we are over here. So এবার আমরা pseudo element বলতে, pseudo class বলতে কি বোঝে? Pseudo মানে হচ্ছে which is not there, okay, which is being added, মানে পরে অ্যাড করা হচ্ছে, সেটা মানে হচ্ছে pseudo, মানে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কোনো অস্তিত্ব নেই ব্যাপারটা। তো আমরা কি করছি, pseudo করার জন্য আমরা কি করছি, এটাকে আমরা লিঙ্ক, এবং pseudoতে ইউজ হচ্ছে একটা বা দুটো, যেটা দেবে সেটাই it is acceptable, either one or two is acceptable. Now we are going hover করলে কি হবে, কালার রেড হবে and font size 22 পিক্সেল হবে। ওকে, যখন কিন্তু হোভার তো করা হয়নি তখন, তার আগে এই যে হোভার অন করে আছি, সেই জন্য এখান থেকে তো বললাম না, তুমি এখান থেকে তুমি সব প্লেগ্রাউন্ড আছে, তুমি যা ইচ্ছা করে দিতে পারো। তো আমি হোভারটা অফ করে দিলাম, এবার আমি কি করলাম, হোভার অন করলাম, বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ বেড়ে যাচ্ছে, এই যে সিএসএস টা লিখেছিলাম, এই সিএসএস টা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ফ্রন্ট সাইড আছে, ঠিক আছে। এবার ভেবে নাও ভিজিটেড, ঠিক আছে, ভিজিটেড মানে কি, আমি যদি লিখতে চাই what do you understand by this term visited? ভিজিটেড মানে কোন একটা ওয়েবসাইটে ঢুকে গেছি। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি এখানে যদি ক্লিক করি, ঠিক আছে, এখানে অলরেডি চলে গেছে, ঠিক আছে। এবার আমি যদি ভিজিটেডের কালার যদি রেড দেই, অনেক টাইমে দেখেছি যখন গুগলে কি কোনো একটা ওয়েবসাইটে ঢুকে যাই, তারপর যখন আমরা ঢুকতে যাই তখন দেখি একটু গাঢ় নীল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো ওটাকেই বলে যে ভিজিটেড। আমি এখানে তোমাকে দেখাচ্ছি, দাঁড়া, এই যে ওভার মাস্ট ক্লিক করলাম, এখানে চলে গেল, এখানে দেখো চেঞ্জ হয়ে গেল গ্রিনে, ভিজিটেড। ওকে, সো দিস ইজ pseudo ক্লাস। pseudo ক্লাসে কি কি আছে, অ্যাক্টিভ আছে, অ্যাক্টিভটা এখানে আই গেস তুমি দেখতে পারবে না, সিলেক্টেড লিংক কালার ব্লু এখানে দেখতে পাবে না, পিঙ্ক আছে, হোভার আছে, লিংক আছে, লিংক তো আছে, এই লিংক যা থাকার আছে, ঠিক আছে। তো pseudo ক্লাসে একটা আছে। অ্যাক্টিভটা কি বলবো, অ্যাক্টিভটা অন্যভাবে, অ্যাক্টিভটা এরকম ভাবে দেখা যাবে না, অ্যাক্টিভটা আমি পরে দেখাচ্ছি। আর এই আরো আছে, এগুলো আস্তে আস্তে তুমি জানতে পারবে, এগুলো কাজ করে করে জানতে পারবে, এগুলো যদি আমি একবারে বলে দিই ডাম্প হয়ে যাবে, মাথায় ডাম্প হয়ে যাবে, ঠিক আছে। যেমন এই যে ফার্স্ট চাইল্ড, যেটা ফার্স্ট চাইল্ডটা পরে গিয়ে সিএসএস এ বহুত ইউজ করবে, ভেবে নাও তুমি যে ফার্স্ট চাইল্ড, এইখানে তোমার একখানা ডিভ ক্লাস এলিম বলে কিছুটা ক্লাস দিলাম, এবং এখানে 3-4টে ডাম্প করলাম, ঠিক আছে, এবং আমি তারপর এটাকে ডিভ করে দিলাম, হয়ে গেল, ঠিক আছে। এখানে এতগুলো আছে, আমি কি করতে পারি, আমি এটাকে এলিমেন্টে গিয়ে pseudo ক্লাস দিয়ে ফার্স্ট চাইল্ড করে কি করলাম, কালার ব্ল্যাক, এলিমেন্ট ফার্স্ট চাইল্ড না, এলিমেন্টের ভেতর যেই এলিমেন্ট আছে ওইটার ফার্স্ট চাইল্ড, তো এইটার ফার্স্ট চাইল্ড হচ্ছে ব্ল্যাক। এবার দেখো এই যে হ্যাঁ ফার্স্ট চাইল্ডে ওইটা এইচটিএমএলটা কি, এইচটিএমএলটা করলাম আমি হচ্ছে এই যে এলিমেন্টের ভেতর মাল্টিপল চাইল্ড আছে, ঠিক আছে, মাল্টিপল চাইল্ড আছে। এবার আমি চাই কি, what do I want the first child to be of color black or red. So what do, I target this parent class থেকে টার্গেট করলাম, লিখলাম কি এলিমেন্ট লিখলাম, then what I write this either the element which is wrong,
I write the class name, okay, and then as a pseudo class I write first child, then I write the my CSS. So it is now like this. Now it goes another way also, like last child. So this is also a possible. Another thing is also possible, that is nth child. nth child এ করে আমি যদি 3 দিলাম, ঠিক আছে, 1 2 3 থার্ড নম্বর ওই হয়ে গেল। সো দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ ফার্স্ট চাইল্ড nth মানে child। আমি যেটা চাই সেটা আমি করে মানে 3 বা 4 দিয়ে ওটা আমি মানে জায়গাটা করে হ্যাঁ, but only if this list or this child elements is static, মানে এটা যদি চেঞ্জ না হয় তখন। এই লিস্টটা যদি চেঞ্জ হয় তার মানে তুমি ভেবে নাও যে ইউ আর চেঞ্জিং, ইউ আর nth childing, সাপোজ in case of this you are writing something like nth child 3 এর এরকম হবে, ঠিক আছে। তো এটা হলো, এবার ভেবে নাও যে আমার এলিমেন্টে আসলো, ও আমার ডাইনামিক এলিমেন্ট হয়ে গিয়ে আসলো কি আমার এখানে এখানে ইয়াহু চলে আসলো। সরি, এটা কি হবে 1 2 3, এটা হবে আচ্ছা। what it, so this is changed and you কিন্তু deserve এটা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ডিফল্ট কি থাকবে? ধরো তুমি দিলে না, ডিফল্ট কি দিলাম না, ওই ধরো তুমি ওই এটা দিলে না, মানে নাম্বারটা দিলে না, 3 নম্বর যেটা তুমি দিলে ওটা ধরো দিলে না, এনচাইল্ড মানে এনচাইল্ড কিছু আসবে না, নাম্বার দিলে না। কিছু আসবে না, কিছুই আসবে না, এটা নিচ্ছে না, দেখেছো, এটা নেবে না। আমি যখনই এন্টার মারবো দেখো এটা চলে যাবে, ইয়াহুতেই তো। বিকজ এই জায়গাটা লক্ষ্য করো, এই জায়গাটা দেখো 3টা যখন আমি সরিয়ে দেবো, ঠিক আছে, এবার আমি এন্টার মারছি আবার 3তেই চলে আসছে, ও because it will not take that, because n child in itself is no there, because n child তো তুমি স্পেসিফিক করছো না, n child এর তো n এর তো কোনো ভ্যালু নেই, unless and in math, in if you are not positioning, if you are not giving any particular value to a variable, it doesn't have a value, right? তো এটাও সেরকমই ব্যাপার। সো এটা হচ্ছে এলিমেন্ট, সরি, pseudo class, ওকে। ফার্স্ট চাইল্ড আছে, এবার এটার জন্য অনেকে করতে পারে যে টুল টিপ যেটা বলে, টুল টিপ অনেকে করতে পারে। কি করে করা যেতে পারে দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া। ছোট্টখাট্ট একটা জিনিস, বাট ভালো, এটা ইউজেবল, এটা আমরা এখনো ইউজ করি, টুল টিপ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এবার আমরা চাইছি কি যে এই জিনিসটা, এই টুল টিপ জিনিসটা এমনিতে শো করবে না, যখন আমি হোভার করব তখন শো করবো। তখন আমি কি করব, এটা ডিসপ্লে নান, ওকে, and in like CSS what we can do in pseudo class, can you tell? সিউডো ক্লাসিক মানে কি করা যায়? হ্যাঁ, কি করতে পারি, ওই তো দেখালে তো হোভার করা যায়, হোভার করে তারপর তো হোভার করব, হোভার করে এটার চাইল্ডে কি লিখবো আমি, এটা চাইল্ডে লিখবো আমি স্প্যান, ওকে, এটা স্প্যানে লিখে কি লিখবো, ডিসপ্লে ব্লক। তো আমি আগেরটা জানো কি লিখেছিল? আগেরটা হলো nth চাইল্ড। ও হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে আলাদা জিনিস, ওটা কিন্তু স্টেট না, ওটা হচ্ছে চাইল্ড যখন সিলেক্ট করতে হয় তখন, when you are selecting a child element, then you can use first child, last child, nth last child, something like this. Child যেখানেই থাকবে সেখানে হচ্ছে তুমি you are selecting the child element, okay, and other pseudo classes are there when you are trying to set a state, মানে একটা স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যখন যাচ্ছে, মানে হোভার নন হোভার থেকে যখন হোভার স্টেটে যাচ্ছে, অ্যাক্টিভ নন অ্যাক্টিভ থেকে যখন অ্যাক্টিভ স্টেটে যাচ্ছে, সেইগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স বোঝানোর জন্য বোঝানো হয় হচ্ছে অন্য ক্লাসগুলো, ওকে। সো নাও ইফ আই এম হোভারিং দিস, সি টুল টিপ ইজ কামিং, হোভার সরিয়ে দিলে টুল টিপ চলে যাচ্ছে। টুল টিপটা কি আসলে? টুল টিপটা আমি এখানে এই যে এখানে লিখেছি এটা, স্প্যান। আচ্ছা, ও আচ্ছা, স্প্যান দিলে ওটা আসে না, স্প্যান দিলে এটা আসছে না, স্প্যান দিলে ওটা আসছে না। আমি যদি এখানে হোভার করি, এবার দেখো আমি সিএসএস টা লিখেছি সেই জন্য আসছে। লিংক যদি হোভার হয় তখন স্প্যানটা কি হবে, স্প্যানের এলিমেন্ট তখন ডিসপ্লে ব্লক হবে। এমনিতে যখন আছে তখন ডিসপ্লে নান আছে, যখন এটার উপর হোভার হবে, যখন সিউডো ক্লাস এখানে হোভার হবে তখন এই স্প্যানটা ডিসপ্লে ব্লক হবে।
সো সেই জন্য এখন এটা এরকম আসছে। এবার আমি যদি এটা হোভার সরিয়ে দিই আগেরটা চলে যাবে। তো তুই যখন মাউস নিয়ে যাবে তখন টুলটিপ আসবে। হ্যাঁ, তো সিএসএস দিয়ে টুল টিপ যদি করতে বলে তখন তুমি এরকম ভাবে করতে পারবে। ওকে, এবার এটার ভেতরে অনেকে কি করে, এটার ভেতরে তোমাকে যেটা আগে যেটা একটু আগে যেটা পড়লাম পজিশনিং দিয়ে কি করে, পজিশনিং এখানে রিলেটিভ প্যারেন্ট ইজ রিলেটিভ এন্ড দিস ইজ পজিশন অ্যাবসলিউট। তো কি হবে, বটম 100%, লেফট 100%। সো নাও সাপোজ I am hovering over there, see it is not breaking the design, the tooltip is coming over here. So we are combining both positioning and pseudo class also. আচ্ছা তুমি ধরো মানে google.com এ গেলে মানে google.com এ মানে মাউস নিয়ে গেলে টুলটিপে ধরো মানে লিংক আছে, মানে টুলটিপটা টিপলে তুমি google.com এ যাবে, তাই তো? না, এখানে আমার এটাতে ক্লিক করলেই তুমি google.com এ, আর টুল টিপে হ্যাঁ টুল টিপটা যেহেতু এর চাইল্ড আছে, অ্যাঙ্কারের চাইল্ড, since the span is written inside the anchor only, then if we are clicking the span then also we are going to Google also, Google too, got it? ঠিক আছে। Because it is written inside that anchor element only, got it? Acha, so this is positioning and pseudo. Okay, pseudo another thing is there. এবার এই জিনিসটা হচ্ছে আরো মজার জিনিস এবং একটু টাফ না, বাট একটু ভাবতে হবে। Pseudo this is pseudo class, right? Another thing is there, another concept is there as pseudo element. Pseudo element কি জিনিস? আমরা যেটা ইউজ করি সেটা মেইনলি এই আফটার এন্ড বিফোর ইউজ করি। অনেক কিছুই আছে, ঠিক আছে, ফার্স্ট এই সিলেকশন অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে। এই সিলেকশন মানে কি আগেন দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, এই যে এই সিলেকশন, ওকে, ও বাবা সিলেকশনের স্পেলিং ঠিক লিখছে, আচ্ছা আচ্ছা, কালার রেড, ঠিক আছে। এখানে দেখো হোভার ফোভারে কিছু আসছে না, ঠিক আছে, বাট ওয়েন আই এম সিলেক্টিং, আমি যখন মাউসটা টিপে যখন সিলেক্ট করছি তখন এটা কালারটা রেড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, পুরো জিনিসটা সিলেক্ট করে পুরো জিনিসটাই রেড হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ সিউডো ক্লাসেস, এন্ড এখানে সিউডো এলিমেন্টে তোমাকে এই ডাবল জিনিস ডাবল ওই কোটেশন দিতেই হবে, এই জিনিসটা ডাবল তোমাকে দিতেই হবে, এই জিনিসটা। তুমি সিলেক্টের ব্যাপারটা ধরো ডিফল্ট করে রাখলে, মানে তুমি কিছু দিলে না, তাহলে তুই নর্মাল যেমন ক্রোম থেকে ধরো কিছু কপি পেস্ট মানে কপি পেস্ট করি ওরকমই দেখাবে। হ্যাঁ, ওই নরমাল নীল রঙের যেটা হয় সেটাই হবে, তাই? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো ডিফারেন্ট ব্রাউজার ডিফারেন্ট রকম ডিফারেন্ট ওই, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য ডিফল্ট। অ্যানাদার থিং লাইক উই সেট অ্যাজ রিসেট অ্যাজ দিস অলসো, লাইক সিলেক্টেড we can like reset this also as like whatever color we want, got it? Selected সিলেকশন যেমন এই যে ইফ ইউ আর মেকিং আ ওয়েবসাইট, আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছি তখন তো আমরা যখন সিলেক্ট করছি ভেবে না হতে পারে যে ডিজাইনার ঠিক করেছে যে যখন ইউজার যখন সাইটে ইউজ করবে যদি একটা লাইন এরকম ভাবে সিলেক্ট করে, মানে যেরকম এখন যে দেখালাম লাইক দিস, ওকে, like this, if I'm selecting something, this color can be something specific, so that time also that selected is set over at the reset only, so that it will remove that default style and set it own selected style, বুঝতে পারলে? আচ্ছা, তো this is one, okay, next আরেকটা যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এইখানে। হ্যাঁ, তো লিংকে এবার আমরা কি করব, এবার একটা মজার জিনিস করব, সেটা হচ্ছে আফটার, ঠিক আছে। আফটারে আমি কি করছি দেখো, আফটার বলে কিছু একটা আছে এখানে, আমি যদি আমি কন্টেন্ট বলে লিখি, ঠিক আছে, xxx বা হাই দে, বুঝতে পারলে? এটাকে আমি ইদার ইন আফটার অর ইন বিফোর, মানে এটা কি হবে, হোভার করার পর হবে না, দিস ইজ নট হোভার, that is like pseudo classes, okay, this is pseudo element you are like playing with the element only, okay, this is a different thing.
pseudo element is when we are using after or before, it is making like a space for a for a element which is not there, মানে জিনিসটা প্রথম থেকে আমরা যখন কোড করেছি তখন ছিল না, বাট যখন সিএসএস দিয়ে ইনপুট করছি তখন জিনিসটাকে আমরা ইনপুট করাচ্ছি, যেমন হচ্ছে আচ্ছা মানে এইচটিএমএল এটা থাকবে না, আমি সিএসএস দিয়ে এটা করতে পারবো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো সি this is not there in default, this is only google.com, right? But suppose we want to style something and we want to place a dot or something over here, so what we will do, we can also place text, like we are placing text over here in the beginning. So if we want to place a design, we'll remove this text, okay, and let's say with 10 pixel height, 10 pixel display, inline block, vertical align middle, margin right 8 pixel, border radius 50 pixel 50%, and background is bus. আচ্ছা So this is with before and after, you can place elements which were not there in the actual HTML code. ঠিক আছে? So with this, multiple things can be done. Okay, there are multiple things that can be done with this, and like it is very like very important in our daily like designing. Okay, ও suppose মানে 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 সিএসএস টা দিলে তাহলে এই ডটটা আসবে যখন আমি সিএসএস টা দিচ্ছি, তাই তো? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, এবার আর ওটা দিতে হবে লিঙ্ক বিফোর, হ্যাঁ মানে এরকম করেই দিতে হবে, বা আফটার, either যদি before or পরে after. বসাই আফটার, হ্যাঁ। যদি আগে বসাই বিফোর। না সেটাও দেখো, সিনট্যাকটিক্যালি বলা যায় যে বিফোর এন্ড আফটার হচ্ছে সিনট্যাকটিক্যালি, গ্রামাটিক্যালি বিফোর মানে আগে এন্ড আফটার পরে, এবং যদি তুমি কিছু না দাও তাহলে তাই হবে। কিন্তু বিফোর আফটার এর আরেকটা যেটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে, আমরা কি ইউজ করি, আমরা এই এলিমেন্ট, এই ডিসপ্লে ব্লক ফোক এসব দরকার পড়ে না, ভার্টিক্যাল এসব দরকার পড়ে না। মেইনলি যেটা দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে পজিশনিং। আমরা যেটা করি, পজিশনিং যদি আমরা করি তাহলে কি করব, সেটা এইটার ডিজাইনের উপর হবে। ঠিক আছে, লেফট 100%, अगेन এটা ক্লাস যেহেতু রিলেটিভ নেই সেজন্য পালিয়ে গেল, পজিশন রিলেটিভ চলে আসে। তো কোনো একটা কিছু ভেবে নাও, কোনো একটা লাইন আছে বা কোনো একটা বক্স আছে যেটার মাথায় একখানা ভেবে নাও একটা ইউজার আছে যে কে যেটা জিতেছে, উইনার সে, ঠিক আছে, তাকে জিতেছে, তার মাথায় একটা ক্রাউন বসাবে, সেটা ডিজাইনে নেই এবং চাইছে যে ওটা পরে বসাবে। তো ওটা কি করতে পারবে, তখন ওটা আফটার বা বিফোর দিয়ে বসাতে পারবে। গট ইট? সো দ্যাট ইজ দ্য কেস, আফটার বিফোরটা সেরকম, সেই জন্য সেরকম ভাবে ইউজ হয়, and that is called pseudo elements. এবার pseudo elements অন্য অনেক জিনিস আছে, যেমন ভেবে নাও তুমি এই যে লিংকের ফার্স্ট লেটার কালার রেড, আচ্ছা এটা কি ভুল লিখলাম আমি, মেবি ভুল লিখেছি কিছু একটা, এনিওয়েজ ওটা পরে দেখাচ্ছি। টার্গেটে এগুলো মেইনলি ইউজ হয় না, মেইনলি এটা এই আফটার এন্ড বিফোরটা মেইনলি ইউজ হয়। ঠিক আছে, তাছাড়া তেমন কিছু মেইনলি তেমন ইউজ হয় না। প্লেস হোল্ডারটা ইউজ হয়। ঠিক আছে, প্লেস হোল্ডার ইউজ হয়। প্লেস হোল্ডার কখন ইউজ হয়, ভেবে নাও I am creating a form, okay, form I'm creating, and inside this I'm creating input type text placeholder, I am a placeholder. প্লেসহোল্ডার কি, এই যে এটা হচ্ছে ইনপুটটা হবে হচ্ছে তো হাইট 32 পিক্সেল উইথ 120 পিক্সেল বর্ডার 1 পিক্সেল সলিড হয়ে গেল। ঠিক আছে, সো দিস ইজ আ ইনপুট বক্স। So when I'm writing anything, I can write anything, right? I'm giving the value, but when I'm not writing, it has a text. ও এরকম ভাবে ফর্ম ট্যাগ দিয়ে ফর্ম বানানো যায়। হ্যাঁ, আমার তো প্রথম দিনই মনে আছে, প্রথম দিন আমি তোমাকে স্ট্রাকচার দেখিয়েছিলাম, আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি আবার। ঠিক আছে, তো কি হয় যে ফর্ম ট্যাগ দিয়ে আমরা প্লেস হোল্ডারটা আমরা এটা বানালাম। প্লেস হোল্ডারটা মানে কি হয়, মানে এরকম করে যা খুশি লিখতে পারি? যা খুশি লিখতে পারো তুমি, এখানে যা খুশি লিখতে পারো।
যা খুশিও লিখতে পারো। মানে এইটা একটা মানে ভেতরে তুমি যা খুশি লিখতে পারো, উপর থেকে মানে টাইপ ইওর নেম ধরো এরকম একটা কিছু লেখা থাকবে, তাই তো? ফর্মে দেখবেন নিচে এলিমেন্টে লেখা আছে যে টাইপ হ্যাঁ ইউর হ্যাঁ, নেম হিয়ার, ওটাই কিন্তু যখন বলছি, তুমি টাইপ করছো তখন ওটা সরে যাচ্ছে। ওটা করে। সো দ্যাট ইজ প্লেস হোল্ডার, মানে যেই প্লেসটা ও হোল্ড করে আছে টিল দ্য টাইম দেয়ার ইজ নো ভ্যালু, when it is there is value it will remove. সো প্লেস হোল্ডারটা আমরা কি করতে পারি, প্লেস হোল্ডারের কালারও আমরা চেঞ্জ করতে পারি। প্লেস হোল্ডার কালার, আচ্ছা তুমি এখানে মানে দুটো করে ডট দিচ্ছ আমি, মানে এই এটা যে কি সিউডো এলিমেন্টের নরমাল সিনট্যাক্স হচ্ছে দুটো করে দেওয়া। অ্যাকচুয়ালি ও মানে কনসেপ্টটা বেটার হচ্ছে দুটো করে দেওয়াটাই, বাট ম্যাক্সিমাম যেহেতু আমরা ক্রোম ইউজ করি, ক্রোম ফায়ারফক্স এখন একটা করেও ওরা নেয় ভ্যালু, সেই জন্য শর্টের জন্য আমরা একটা করে দিয়ে দিই, মানে কিন্তু দুটো করে দেওয়াটাই উচিত, তাই তো? হ্যাঁ দুটো করেই দেওয়া উচিত, বিশেষ করে এলিমেন্টস, ঠিক আছে? তো এবার আমরা কি করলাম, প্লেস হোল্ডারের কালার আমরা রেড করে দিলাম, ভেবে নাও ফন্ট সাইজও আমরা কমিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? তো কি হচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা যখন লিখছি তখন আমার নিজের ফর্ম, নিজের মতন কালার হচ্ছে, নিজের মতন টেক্সট হচ্ছে। So this is the power of pseudo elements and pseudo classes. বাবা হাঁপিয়ে গেলাম। আচ্ছা, এইটা হলো তোমার মেইন জিনিস। এবার আরেকটা জিনিস যেটা আসবো সেটা হচ্ছে তোমার মিডিয়া কোয়ারিজ। মিডিয়া কোয়ারিজ শুনতে কিরকম অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু দেখাচ্ছি দাঁড়াও। এখানে দেখো মিডিয়া কোয়ারিজ লেখা আছে, আগে লেখা আছে রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন। ওকে, responsive web design you heard before? না না, Okay, so responsive is, what does it sound like? It sounds like when there is an action, the response will be whatever the response is coming, that is response, right? So responsive here in website, in web development, is when this is the this is the response, this is the action. What is the action? That I am reducing the width of the website. What is the action which is happening? See here, that style is changing. ও আচ্ছা, মানে যখন ফোন থেকে খুলবো ফোনের হবে, মানে ফোনের সাইজ হবে, যখন কম্পিউটার থেকে খুলবো কম্পিউটার সাইজ হবে। Exactly, that is in other words known as responsive design. আচ্ছা, So responsive design করার জন্য আমাদের কি করতে হয়, what we have to do is write media queries, ঠিক আছে? তো মিডিয়া কোয়েরি আমরা কি করে লিখতে পারি, হ্যাঁ বলো, জিজ্ঞেস করছি কিছু? আচ্ছা হ্যাঁ বলছি, যখন তুমি তো ধরো ওয়েবসাইট বানালে, হুম, যদি মিডিয়া কোয়ারি নাও দিই তাহলে তো দেখেছি আমি মানে ফোনে মানে ফোনের দিয়ে মানে ফোনেরই সাইজ আছে। না সেটা খুলবে না। তোমার যদি ফার্স্ট অফ অল ফোনে যদি তোমার যদি এমনি টেক্সট বেস সাইট থাকে, ঠিক আছে, এটা যদি আমি করি, দেখো এটা কিন্তু স্ক্রল করে যাচ্ছে, এটা কিন্তু বেরোচ্ছে না, ঠিক আছে, স্ক্রল করে যাবে। তুমি খুলতে পারবে তুমি যেখানে ইচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা, মানে তোমার কাছে ফোন আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা খুলতে পারবে, সেটা কোনো ব্যাপার না, যে কোনো সাইট খুলতে পারে। বাট দ্য থিং ইজ রেসপন্সিভ মানে কি, মানে হচ্ছে তোমার সাইটটাকে ঠিকঠাক ভাবে, মানে যা আছে সেটাকে ঠিকঠাক ভাবে দেখানো, সেটাকে বলে রেসপন্সিভ ডিজাইন। ঠিক আছে, ভেবে নাও এটা হচ্ছে তোমার, এটার উইথ আছে হচ্ছে তোমার কত পিক্সেল দেখালাম আমরা, এটার উইথ আছে 300 পিক্সেল। ভেবে নাও এটার উইথ হলো তোমার 500 পিক্সেল, ঠিক আছে, and height is also 500 পিক্সেল। সো আমি যখন এরকম করব তখন তো এটা বন্ধ হয়ে যাবে, মানে এটা স্ক্রল করে যাবে, এটা তো বাইরে স্ক্রল করে যাবে, বাট এটা তো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে ভালো না। This is not a good experience, right? You have to scroll and it looks ugly. So what we can do is we have to write media query. See here option is coming, media screen. Okay, so at the rate media then something. So we can also say, huh? ওই স্ক্রিনটা যে ছিল ওটা বন্ধ করে দিল। হ্যাঁ, because এটা একটা again this is a placeholder. This is a placeholder, এটা আমি রিমুভ করে আমি অ্যাকচুয়াল জিনিসটা দেবো, সেটা হচ্ছে তোমার কি, যদি ম্যাক্স উইথ স্ক্রিনের 500 পিক্সেল হয়, দেন কি হবে, এটা 5500 করেছিলাম,
ঠিক আছে, এটা কি করব আমরা বক্সের উইথ 100% করে দেব এবং হাইট 150 পিক্সেল করে দেব। ওকে, সো নাও দেখা যাক কি হয়। এইখানে দেখো এই উইথটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখো, এখানে দেখো উইথটা দেখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। এবার আমি যখন কমাচ্ছি, যখন 500 নিচে হচ্ছে দেখো এটা কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, ওটা মানে অটোমেটিক কমে যাবে তখন, তাই? এক্স্যাক্টলি, সো দিস ইজ হাউ উই ইউজ মিডিয়া কোয়েরিজ। যেমন দেখবে কোন কোন সাইডে সাম সাইটস হ্যাভ লাইক, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি রেসপন্সিভ ওয়েব এক্সাম্পলস। আমাদের ম্যাক আউটের এটাই তো খোলে না ঠিকভাবে ফোন। examples. একটা হ্যাঁ, গভর্নমেন্টে তুমি যেটা বললে, গভর্নমেন্ট, মোস্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট সাইজ ইজ অলসো লাইক দেয় না মিডিয়া কোয়ারি। yeah, they don't use that because they are lethargic, lazy, and most of the sites, those sites are mostly like made previously, like when there was no media queries, or they like they didn't use media queries as much. ও আচ্ছা, মানে ওই মানে প্রথমের দিকে মিডিয়া কোয়ারি মানে দেয় হ্যাঁ, না, মানে ওরম ভাবে ছিল না, ওরম ভাবে ছিল না, এত রিচ ভাবে ছিল না, ঠিক আছে। রেসপন্সিভ ওয়েবসাইটস, তখন তো এত ফোন বা ট্যাবলেটও বেরোয়নি। এক্স্যাক্টলি, কোনোটা কিন্তু ওয়েবসাইট। হ্যাঁ, এবার পেয়েছি অ্যাওয়ার্ডস। দিস সাইট ইউ ক্যান ফলো, অ্যাওয়ার্ডস সাইজ ইউ ক্যান ফলো ফর ডিফারেন্ট ভেরি গুড লাইক ওয়েবসাইটস, ওয়েব ডিজাইনস, অ্যাওয়ার্ডস। আচ্ছা, এটা কি? আচ্ছা, see the style is changing. So this is the power of media queries. See, এই জিনিসটা আগে কিন্তু অন্যরকম ছিল, বক্স মতন ছিল, কিন্তু যখন ছোট করছি তখন এটা এক লাইনে হয়ে গিয়ে এরকম পরপর চলে আসছে। সো রেসপন্সিভ ডিজাইন, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল রেসপন্সিভ ডিজাইন। যখন যদি তুমি ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করো, তোমাকে এক্সপেক্ট করা হবে যে তোমার সবকটা জিনিসই রেসপন্সিভ হবে, ঠিক আছে। রেসপন্সিভ ডিজাইন, তুমি রেসপন্সিভ ডিজাইন বানাতে পারবে, সেটা এক্সপেক্ট করবে। রেসপন্সিভ ডিজাইন ইউ ক্যান মেক উইথ মিডিয়া কোয়েরিজ। না, মিডিয়া কোয়েরিজে অন্য জিনিসও হয়, যেমন ভেবে নাও ম্যাক্স উইথ, এবার ভেবে নাও যে আমি একটা সার্টেন স্ক্রিন, ট্যাবলেটের স্ক্রিন তো অ্যারাউন্ড 768 to 1024 হয়, ঠিক আছে। তো হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ ম্যাক্স উইথ, let's say max width we can have like 1024, and we can also tag this max height 768. So this will also work when the max width is less than 1024 and the max height is less than 768. আচ্ছা, then মিডিয়া কোয়ারিজ তার মানে হলো আমি যেমন ওয়েটও দিতে পারি তেমনি হাইটও দিতে পারি, শুধু ওই এটা দিয়ে মানে এন্ড, তাই তো? হ্যাঁ, আরো কিছু আছে, খালি উইথ এন্ড হাইট না, আরো কিছু আছে। যেমন ভেবে নাও, আমি এক্স্যাক্টলি অনেক কিছু মনে নেই বিকজ তোমার প্রিন্টের জন্য যখন কোনো কোনো জিনিস এইচটিএমএল তে প্রিন্ট হয়, ঠিক আছে, ভেবে নাও একটা জিনিস বানালো, সেই স্ক্রিনটা প্রিন্ট হবে, তো প্রিন্ট মানে প্রিন্টের, কি? ওই মানে কাগজ বের করা, সেটা কথা বলছি। হ্যাঁ মানে কাগজ বা মানে অন্য জায়গায় মানে কোনো একটা ভিউ করার জন্য, পিডিএফ কিছু অন্য ও টাইপের কিছু ভিউ করার জন্য, ওসব জিনিসের জন্য, প্রিন্ট করার জন্য, সবকিছুর জন্য। So that can also be arranged via media queries. Another thing here, see orientation. So orientation, now we use like mobile all the time. We know, right, what is orientation, right? Portrait is when the height is more than the width. হাইট ইজ মোর দ্যান দ্য উইডথ। আচ্ছা, হাইটটা বেশি হবে, উইডথটা কম হবে। হ্যাঁ, সেটা মানে কি পোর্ট্রেট, মানে তোমার হচ্ছে ফোন, বেসিক্যালি ফোনটা হচ্ছে তোমার পোর্ট্রেট। হ্যাঁ, ফোনের যখন তুমি হাইট এরকম ভাবে ঘুরিয়ে দিলে তখন এটা হচ্ছে তোমার ল্যান্ডস্কেপ। ল্যান্ডস্কেপ। তো আমাদের এরকম হতেই পারে যে আমরা চাইছি যে একটা ডিজাইন পোর্ট্রেটে এক ধরনের লাগবে, এন্ড তোমার ল্যান্ডস্কেপে এক ধরনের লাগবে।
So we can also do this with media only screen orientation landscape. এটা দরকার নেই, orientation দিয়েও হয়ে যাবে। Okay, so that you will experience as you grow. Okay, but you have to be very careful using media queries because see ল্যান্ডস্কেপটা কিন্তু এখন যে আমরা ডিফল্ট আমরা ব্রাউজারে দেখছি সেটাও কিন্তু একটা ল্যান্ডস্কেপ ভিউ, তাই না? So we have to be very careful. So what we do is suppose like we set something like this media max width this one. Okay, max width is this, and then inside that we write media query print for orientation, so that আমাদের ডেস্কটপ ভিউটা যেমন আমরা ডিজাইন করছি সেরকমই দেখাবে, ডিফল্ট ডিজাইন দেখাবে। যখন আমরা ওই উইডথটার নিচে হয়ে যাব তখন ডিসাইড করবে যে যদি হাইটটা বড় থাকে সেটা হিসেবে হবে নাকি উইডথটা বড় থাকবে সেটা হিসেবে হবে। আচ্ছা, মানে যেমন ম্যাক্সিমামও দিতে পারো তেমন মিনিমামও দিতে পারো। হ্যাঁ, একদম একদম। এবার ভেবে নাও যদি আমি চাই যে এটা 500 আছে, তো ভেবে নাও মিন উইথ আমি চাইছি 1024 এর বেশি যদি হয় তাহলে কি হবে, এটা হবে। ঠিক আছে, তো লেটস সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। দেখো নাও দিস ইজ ফুল উইথ, বাট ইফ আই এম গোয়িং আন্ডার 1024 it is got it. So this is media queries. You can also display like remove display of one element and make another element displayed, font size, everything. Like inside this media query you can do anything. Okay, এটা হচ্ছে মিডিয়া কোয়েরির খেলা। আজকে আর বোঝাবো না বিকজ এটা এই জিনিসগুলো প্রচুর, এই জিনিসগুলো আই থিঙ্ক অনেক এই জিনিসগুলো তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে। পরের দিন ক্লাস হবে কিনা সেটা আমি তোমাকে বলে দেবো, বিকজ পরের দিন আমার যা মনে হচ্ছে যে স্ট্যাটিক HTML এ তোমার অনেক কিছু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, স্ট্যাটিক HTML CSS। তো এবার আমি ভাবছি একখানা টেস্ট না মানে একখানা হোমওয়ার্ক দেবো যেটাকে তুমি একটা পুরো একটা HTML বানাতে পারবে, মানে প্রজেক্ট টাইপ। হ্যাঁ, একটা প্রজেক্ট টাইপ বানাতে হবে, স্ট্যাটিক প্রজেক্ট বানাবে। এবার সেটা কেন সেটা হলো পরের দিন আমার একটা ইনভিটেশন আছে। ঠিক আছে, সেই জন্যই বলছি দেখো যদি পরের দিন যদি ক্লাস না হয়, আমি সেটাই বলছি পরের দিন যদি ক্লাস না হয়। এই উইকটা আমার পুরো পরীক্ষা চলবে সেমিস্টার। আচ্ছা 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 আচ্ছা, যদি দাও তাহলে মানে আচ্ছা ঠিক আছে, দাও সেটা না ঠিক আছে, বুঝেছি আমি। কতদিন চলবে তোমার পরীক্ষা? 21 থেকে 25। 21 থেকে 25, আচ্ছা ফুল উইক। আচ্ছা ঠিক আছে, নট আ প্রবলেম, তাহলে তো আরো ভালো। ঠিক আছে, তুমি ওই করো, পরের উইক ইনভিটেশন আছে, ইনভিটেশন করো তাহলে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি পড়াশোনা করে নাও তাহলে। আমি তাও একটা তোমাকে হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখছি, তুমি নেক্সট উইক আমি ফুল একটা HTML ফুল একটা ডিজাইনই দেব সেটা। আচ্ছা আজকে যখন ফ্রি আছে একটা জিনিস করিয়ে দেই আমি, লেটস ডু সামথিং। ওকে, আমি করছি ফিগমা ডিজাইনস। Figma is a very like Adobe Photoshop, you know, Adobe Photoshop, হ্যাঁ ফটোশপের মতন এটা ওই করে, ফটোশপের মতন এটা ডিজাইন বানায় এখানে, এবং ডিজাইন বানিয়ে এখানে শেয়ারও করা যায়, এবং শেয়ার করে যখন ডেভেলপাররা যখন ওটা লিঙ্কটা পায় তখন ওটা থেকে ডাইমেনশন এন্ড এভরিথিং নিয়ে করতে পারে, ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করা শুরু করতে পারে। ডেভেলপমেন্ট কি করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বেসিক দেখাচ্ছি, কেননা এটা ইউজ করতে করতে শেখা যাবে। সি দিস ইজ দ্য হোল থিং। এখানে কি আছে, we have a full preview, so okay, let's not jump. এটা কি আসলে? এটা হচ্ছে একখানা ওয়্যার ফ্রেমিং জিনিস। ওয়্যার ফ্রেম কি জিনিস আমরা প্রথম দিন পড়েছিলাম, যে একটা জিনিস আমরা ডিজাইন করছি বা যখন এটা মাথায় বানাচ্ছি তখন আমরা একটা প্রিন্ট বানাচ্ছি যে এটা কিরকম হতে পারে, তাই তো? তো দিস ইজ দ্য ডিজাইন ফর্ম অফ দ্যাট, মানে ডিজাইন করার পরে একটা ওয়েবসাইট কিরকম লাগবে বা
what will the design look like after designing and after the design is confirmed, সেটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এখানে ফিগমাতে বানানো হয়। এখানে আমরা এরকম ভাবে যা ইচ্ছা তাই বানাতেও পারি, ঠিক আছে, মানে হোয়াট এভার, ঠিক আছে, এরকম টাইপে বানাতেও পারি। আচ্ছা, মানে একটা এডিট টাইপের এডিট করা যায়, হ্যাঁ, এডিট করতে। এডিট বা ডিজাইনিং টুল। এবার এডিট বা ডিজাইনিং টুল এটা মেইনলি ইউজ করে তোমার ডেভেলপাররা, ডিজাইনার্স মোস্টলি ইউজ দিস। ওয়াই? বিকজ দে ওয়ান্ট টু কনভে দ্য ডিজাইন টু দ্য ডেভেলপার্স। সো ওরা এই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিল আমাকে। What will I do next? I want to make this. So what will I do? First, I'm seeing that there is a background color over here. So I'm clicking over here. Okay. I'm clicking over here. Here we can find the details. আচ্ছা, ঠিক আছে? Here we can find the details and হ্যাঁ, CSS এখানে CSS ও এখানে দেওয়া থাকে অর্ধেক সময়। আচ্ছা, okay, so if I want this, then I can see that it is over here, the color is over here. I am only clicking over this and copying this, Control C this, then I am pasting over here, pasting here or wherever I am implementing the design. আচ্ছা, তুমি এখানে যা দেখালো এখানে তুমি কালারটাও চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ, but it will not be changeable. Like if someone else is giving you the design link, then most probably you will not be able to edit the design. You will be able to view the design and only get the like the values from the design. মানে খালি ভ্যালু গুলো নিতে পারবে, কি কালার আছে, কি কত কত সাইজের টেক্সট আছে, বা কি টেক্সট আছে, কি ফন্ট ফ্যামিলি আছে, সেই জিনিসগুলো তুমি এখান থেকে নিতে পারবে। ওকে, তো সেটা কি করে নেবে, যেটা দেখালাম যে এটাতে আমি ক্লিক করলাম, এটা কালারটা তুমি এখানে পেয়ে গেলে, তো এটা আমি ক্লিক করলাম, এখানে কন্ট্রোল সি করলাম, কালার পেয়ে গেলাম, আমি যেখানে পেস্ট করা সেখানে পেস্ট করে দিলাম। ওকে, দেন এখানে টেক্সট আছে, টেক্সটের সাইজ কত আছে, টেক্সটের সাইজ 140 আছে, সেমি বোল্ড আছে, আর ফন্ট এখানে কিছু দেওয়া আছে কি, ফন্ট এই যে ইন্টার বলে কিছু একটা ফন্ট দেওয়া আছে, ফন্ট ফ্যামিলি, ইন্টার, হ্যাঁ ইন্টার বলে ফন্ট ফ্যামিলি দেওয়া আছে। তো এই জিনিসগুলো আমি এখানে পেয়ে গেলাম। এবার তারপর আমি ফন্টের মানে ফন্ট তো আমরা দিই ফন্ট সাইজ, ফন্ট আবার মানে এ আছে ফন্টের ফ্যামিলি। হ্যাঁ, এটা আমার ভুল হয়েছে, এটা আমি আগে শেখাইনি তোমাকে। ফন্ট ফ্যামিলিটা তোমাকে নরমালি আমরা কি করি দেখো, একটা ডিজাইন করার সময় এখানে কিছু একটা ফন্ট আছে, তো এবার আমি এই ফন্টটা চেঞ্জও করতে পারি। এখানে আমরা এখান থেকে করছি, বাট ডিজাইন যে বানাবে সে নিজেরটি চেঞ্জ করে দেবে, ঠিক আছে। যেমন এরকম ডিফারেন্ট টাইপের ফন্ট থাকতে পারে। এই ফন্ট গুলো নরমালি কি হয়, নরমালি ইউজ হয় একটা জায়গা থেকে নেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে গুগল ফন্টস বলে একটা জায়গা। গুগল ফন্টসে তোমার হাজারো এরকম ফন্টস আছে। we can click on that, we can download this as a zip and use, or we can wait, রোবটও আছে এখানে, সিলেক্ট দিস স্টাইল। যেমন ভাবেন আমি এই যে লাইট চাই, ঠিক আছে, আমি লাইটটা নিলাম, ভেবেন আমি রেগুলার চাই, রেগুলারটা নিলাম, ঠিক আছে। তো এটা নেওয়া হয়ে গেল। নাও কি আসবে, এটা উপর ক্লিক করলাম, এখানে পুরো ফ্যামিলি এটা চলে আসবে, এই লিঙ্কটা চলে আসবে। ওকে, এটা এখন মাথায় নিতে হবে না, ঠিক আছে, এটা আস্তে আস্তে করে করে বুঝতে পারবে, এটা অত কিছু মুখস্থ করার দরকার নেই। আগেন এই জিনিসটা আমি পেয়ে গেলাম, মানে আমি বলছি কি করে ইউজ করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পেয়ে গেলে তুমি, এটা পেয়ে গেলে তারপর কি করবে, তুমি এটাকে নিয়ে যাবে, তুমি আগেন এভরিথিং, মানে যে কোনো যেসব টেকনিক্যাল থিং সবকিছু তোমার হেডে থাকবে। তো এই জিনিসটাও হেডেই থাকবে। এটা ও আচ্ছা, মানে ওইটা কপি পেস্ট করলে ওটা চলে আসবে। এক্স্যাক্ট, এটা হয়ে গেল, এটা তোমার এটার সাথে লিংক হয়ে গেল। এবার আমাকে এই জিনিসটা নিতে হবে, কারণ এটা ফ্যামিলিটা ডিসাইড করছে, ফ্যামিলিটা নিতে হবে। ফ্যামিলিটা নিয়ে কি করব, আমি এইখানে স্টাইলে যাব, এখানে গিয়ে ইদার এইখানেও করতে পারি পেস্ট, বা আমি ভেবে নাও তুমি html/body ফন্ট ফ্যামিলি এটা করে দেবো। এবার কি হবে, এবার দেখো আমি যখন এখানে দেখাচ্ছি, এখন ডিজাইনটা দেখো আলাদা দেখাচ্ছে, আলাদা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি এই ফন্ট ফ্যামিলিটা যদি অফ করে দিই তাহলে ডিজাইনটা আলাদা হয়ে যাবে। So this is how you import a design, font over here.
ঠিক আছে? তো এখানে ফন্ট দেখতে পেয়ে গেলে সেই ফন্টটা দেখবে এখানে আছে কিনা, যদি এখানে না আচ্ছা আমি ওইখান থেকে কি করে নেবো ফোনটা? ওইখান মানে থেকে, হ্যাঁ। ওইখান থেকে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যদি এইখানে ফন্ট যদি না থাকে, যদি এমন ফন্ট ইউজ করে যেটা গুগল ফন্টে নেই, the family which is not here, suppose like না, এই যে ইন্টার যে নাম আছে ওটাই কি ইন্টার দিয়ে গুগল ফন্টে ওটাই কি থাকবে? হ্যাঁ, বাট থাকতেও পারে, বাট দ্য থিং ইজ মেনি অফ দ্য ফন্টস আর পেড অলসো, মানে আর নট ফ্রি। ও ইন্টার, তাই তো, ইন্টার, এই যে ইন্টার, ইট ইজ ফ্রি, ওকে, দিস ইজ ফ্রি, উই আর গেটিং ইট ওভার হিয়ার। বাট সাপোজ উইচ ইজ নট ফ্রি, ডাউনলোড ফন্ট, নর্মালি দিস, এই জিনিসটা এখন হয় না। এখন নর্মালি সব গুগল ফন্টে যেগুলো অ্যাভেলেবল থাকে সেগুলো দিয়েই হয়, বিকজ ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ ফ্রি, second of all it is easy to import. But if they are still using that which is not free, then what we can do are আমি এই করতে পারি তাই তো, মানে গুগল ফন্ট থেকে ওই মানে কপি পেস্ট করলেই হয়, মানে না, ডাউনলোড করতে হয় না? ডাউনলোড করতে হবে। সেটা কি করে ও করতে হবে সেটা আবার, হ্যাঁ, গুগল ফন্ট থেকে হবে না, তখন তোমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে কোথায় ফন্টটা পাওয়া যায়, বা ডিজাইনারকে বলতে হবে, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য ডিজাইনার গিভ মি দ্য ফন্ট। সো হোয়াট হি উইল গিভ, he will give you the zip file, ঠিক আছে? এই জিপ ফাইল দেবে, জিপ ফাইলের মধ্যে কি কি থাকবে, টিটিএফ থাকবে, ওটিএফ থাকবে, এই দুটো ফাইল মধ্যে PNG থাকবে, বা যে কোনো একটা থাকবে, পিএনজি না দরকার নাও করতে পারে, ঠিক আছে? এটা এই দুটো পেয়ে গেলে ইউ আর গেটিং ইদার দিস অর দিস, ওকে। নাও হোয়াট ইউ উইল ডু, গুগল, সরি, জেনারেট দিস, এটা এটা অনেক দিন আগে করেছিলাম, বিকজ অ্যাজ আই সেড এখন হয় না, তো এটা প্রায় 3-4 বছর হয়ে গেছে করেছে। জেনারেট ফন্ট ফ্যামিলি করলাম, ঠিক আছে? অনলাইন ট্রান্সফন্টার এরকম টাইপের ওই আসবে, অ্যাড ফন্ট করলে দাঁড়াও, আমি কোথায় আছে, ডাউনলোড করতে। এইখানে না, এখানে আমি আমি এটাকে বের করে এনে এখানে ফেললাম, ঠিক আছে? এবং আমি এটাকে দিলাম হচ্ছে এফে দিলাম এইটা, ওকে। এখানে আবার বলে দেবে যে ফন্ট ফাইন কারেক্টেড অনেক কিছু আছে, তো এখান থেকে হলে তখন তুমি এখানে মোট কথা এটা অ্যাড হবে, ঠিক আছে? অ্যাড হওয়ার পরে কি করবে, টিটিএফ, ইওটি, এসভিজি ছাড়া সবকিছু তুমি ঠিক করে দেবে, ঠিক আছে? তারপরে যখন তুমি কনভার্ট করবে, ইউ উইল গেট আ জিপ ফাইল, লাইক যেরকম ভাবে আমরা জিপ ফাইলটা দেখলাম, ওই জিপ ফাইলটা তুমি পাবে। জিপ ফাইলটা পেয়ে গেলে তখন তুমি ওটাকে, আমি এক মিনিট ডাউনলোড করে দেখে দিচ্ছি, ডাউনলোড ফন্ট ফ্যামিলি, ফন্ট ফ্যামিলি করতে গিয়ে ডাউনলোড না, এগুলো আবার অর্ধেক সময় ভাইরাসও থাকে, ওটাই চাপ। আচ্ছা, ফিল্ড ফ্যামিলি এই রেগুলার পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে? রেগুলারের মধ্যে টিটিএফ আছে, বাকিগুলো নেই, বাহ অসাধারণ। লাভটা কি হলো আমার, মানে এটা এতটাও তো লাগে না তাই? নর্মালি এখন লাগে না, ওই মানে সব গুগল ফন্ট থেকেই পাওয়া যায়। ম্যাক্সিমাম গুগল ফন্ট থেকেই পাবে তুমি, ঠিক আছে? আমি তাও আমি দেখছি আরেকটা জায়গায় এখান থেকে যদি হয়, এটা যদি নেয়, এটা নিচ্ছে, হ্যাঁ এটা নিয়েছে। সো আমি এটা করলাম, দেন হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর কনভার্টিং, ঠিক আছে? কনভার্ট করলাম, ডাউনলোড করলাম, এটা করে আমি এই জিনিসটাকে পুরোটা কপি করে দিলাম হচ্ছে লক ক্লাসে, বাবা এখানে হবে না, ফোল্ডার ফন্টস, ফন্টস বলে ফোল্ডার করলাম, এখানে পেস্ট করলাম, ঠিক আছে? এবার এখানেই দেখবে স্টাইল শিটস ডট সিএসএস দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? এরকম ভাবে নিলাম, নিয়ে কি করলাম, আমি দেব হচ্ছে একদম স্টাইলের টপ টপ, ঠিক আছে? ফন্ট। আচ্ছা হ্যাঁ, এবার এই ইউআরএলটা চেঞ্জ হতে পারে, বিকজ তোমার ফোল্ডার স্ট্রাকচার হিসেবে এই ইউআরএলটা চেঞ্জ হলেও হতে পারে, ঠিক আছে? আর নরমালি এখানে ফন্টস আছে, এখানে
হ্যাঁ, ফন্ট ফ্যামিলি সিএসএস। আচ্ছা, এটা 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 একটা ভেতর হবে, ইউআরএল ফন্টস। হ্যাঁ, এরকমটা তোর হবে। ঠিক আছে, এবার তুমি যদি দেখো, আচ্ছা এটাকে বন্ধ করতে হবে। ফন্ট ফ্যামিলি প্রত্যেকে নিচ্ছে T1। আচ্ছা, ফন্ট ফ্যামিলি এখান থেকে নিতে হবে আবার। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটা বহুত খাটনির জিনিস এখন, এটা এখন হয় না বেসিক্যালি, বিকজ যা ফন্ট ইউজ হয় নর্মালি গুগল ফন্ট থেকে ইউজ হয়, এবং সেটা সুবিধা অনেক 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 ঢের ঢের সুবিধা। ঠিক আছে, তো এরম ভাবে ফন্টটা ইউজ করতে পারে। তো আমি বেসিক্যালি যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটাই ভুলে গেলাম আমি। হ্যাঁ, ডিজাইন দেখাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, তো ডিজাইন এরকম ভাবে, তো আমি চাই যে এই ফন্টটা আমি নেব, এটা আছে এবং এটাই আমি রিক্রিয়েট করব। একটা H3 নিয়েছি, H3 ট্যাগের মধ্যে আমি এটা ক্রিয়েট করবো। কি করব, এটা বন্ধু ক্লিক করলাম, দেখলাম কি ইন্টার ফন্ট আছে, তো ফন্ট ফ্যামিলি কি হবে, ইন্টার করে নিলাম। ফন্ট ওয়েট কি আছে, রেগুলার, রেগুলার হয়ে গেল। ফন্ট সাইজ কি আছে, 66.69 হয়ে গেল। লাইন হাইট কত, লাইন হাইট কত আছে, 75 হয়ে গেল। কালার ব্ল্যাক হয়ে গেল। তারপর আমি চাইছি এটা ডাউনলোড করতে, তো আমি কি করব, এটার উপর ক্লিক করলাম, এখানে দেখো সিলেক্ট হয়ে গেছে গ্রুপটা পুরোটা। ঠিক আছে, সিলেক্ট হয়ে গেল। তারপর না, আমি, এটা তো রাইট ক্লিক করেও তো মানে ডাউনলোড করতে হবে। হ্যাঁ এটা ডাউনলোড করে তুমি ওই করতে পারবে, হয় ডাউনলোড করতে পারবে বা কপি করতে পারবে। এটার উপর বলছো ডাউনলোড, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু ওটাই তো এটার উপর আলাদা ডাইরেক্ট ডাউনলোড হয় বলে আমার মনে হয় না। তোমার এখানে তোমাকে সিলেক্ট করতে পারলে, তুমি সিলেক্ট ফর ডাউনলোড করতে পারলে, তারপর তুমি কি করবে, যে এই যে এখান থেকে তুমি এই জেপিজি, যে এসএফজি, সরি এসভিজি, পিডিএফ, পিডিএফ যেখানে ইচ্ছে দ্বারা। দেবে তুমি ডাউনলোড করতে পারবে। এখানে তুমি পিএনজি যদি করো তাহলে এরকম ভাবে ডাউনলোড হবে। ঠিক আছে, তো এরকম হচ্ছে তোমার বেসিক জিনিস যেটা তুমি এখান থেকে পাবে, টেক্সট আর ওইটা। ঠিক আছে, আর একটা ডিজাইন দেখি আমি পাই কিনা, ভালো কোনো অন্য কোনো একটা ডিজাইন। জিনিস এটা বহুত বেশি সিম্পল ডিজাইন। সরি, এটা না, এটা দেখি, লেটস ট্রাই দিস। ওকে, সো আমি জুম আউট করলাম, জুম আউট করে দেখাচ্ছি আমাকে পুরো। এখানে বেসিক্যালি পুরো ওই ডিজাইন সিস্টেম। ডিজাইন সিস্টেম হচ্ছে তোমার, যেখানে তোমার একটা অ্যাসেট লাইব্রেরি, যেখানে সবকিছু থাকে। ঠিক আছে, বাহ, মেইন ডিজাইনটা কোথায় সেটা দেয়নি। আরে বাহ, একটা জিনিস পাওয়া যায় না। এনিওয়েজ, তো এখান থেকে ওই করা যায়, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো, আমি তোমাকে একটা ভিডিও বানিয়ে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তুমি সাবধানে তুমি পরীক্ষা পরীক্ষা দাও, তারপরে ভিডিওটা দেখো। দরকার পড়লে পরের দিন না হয় আমি খালি ফিগমা নিয়ে একবার কথা বলে নেবো, যদি তুমি ফেরো, মানে যে সেদিনকে ফেরো বা তার আগের দিন বা পরের দিন, যে কোনো একদিন তোমার ইচ্ছা মতো। ঠিক না, আছে, আমি বলছি যে ওই যে ইনভিটেশন আছে ওই নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি পড়াবো, ওটাই বলছি। মানে যদি 10টা থেকে করি তো খুব ভালো। ঠিক আছে, তাহলে পরের দিন না হয় আমি ফিগমাটা নিয়ে একবার দেখিয়ে দেবো তোমাকে, ফিগমা দিয়ে কি করে করতে হয় একবার দেখিয়ে দেবো। বেশি কিছু সেদিনকে পড়াবো না, বিকজ অ্যাজ আই সেড আমি প্রজেক্ট দেবে। হ্যাঁ, এতগুলো যে দেওয়া হয়েছে, এগুলো এগুলো কিছু একটা মানে আউট, মানে না দেখা হলে বুঝতে পারবে না, নাহলে এখনো কোথাও কোথাও অব্দি আছো সেটা বুঝতে পারবে না তুমি। ঠিক আছে, তো সেটাই। আচ্ছা, আর একটা ফর্মটা দেখতে দেবে? হ্যাঁ, ফর্ম, ফর্ম, লেটস গো টু ফর্ম। জিনিসটাকে আরো বলি, সো ফর্ম, ফর্ম ইজ ওয়ান প্যারেন্ট এলিমেন্ট, যেটা আমি একবার দিন বলেছিলাম। ফর্ম হচ্ছে প্যারেন্ট এলিমেন্ট। ঠিক আছে, ফর্মের মধ্যে তুমি দেখবে যে কি কি থাকে, তুমি যে ফর্ম ফিল আপ করো এতদিন ধরে, যে স্টুডেন্টের ফর্ম নাম ফিল আপ করছো। থাকে, ডিওবি থাকে, হ্যাঁ, আধার কার্ড নাম্বার থাকে। নাম থাকবে, দেখবে নামের নামের পজিশনটা এরকম ভাবে আছে। ঠিক আছে, ডেট অফ বার্থ যখন দেখবে, ডেট অফ বার্থ অন্য ভাবে আছে, হয় ক্যালেন্ডার আছে,
ক্যালেন্ডারে চুজ করতে দেয়, বা দেখবে একটা ক্লিক করলে একটা পুরো একটা মানে সিলেক্ট টাইপের দেয়, যে অনেকগুলো অপশন আছে, সেখান থেকে তুমি ডেট সিলেক্ট করতে পারবে, মান্থ সিলেক্ট করতে পারবে, ইয়ার সিলেক্ট করতে হবে, সেরকম ভাবে আছে। এই সব জিনিসেরই আলাদা আলাদা নাম আছে, বাট সবগুলোই আলটিমেটলি ফর্মের এলিমেন্ট। একটা ফর্ম যখন সাবমিট হচ্ছে, এই ফর্মের ভেতর যা সব জিনিস আছে সেগুলোর মধ্যে যা ডেটা আছে, সেই ডেটাটাকে নিয়ে দ্যাট ডেটা when we are submitting the form, that whole data is getting submitted along with the form. Okay, so ফর্মের মধ্যে ইনপুট, টেক্সট, রেডিও, চেকবক্স, সাবমিট, বাটন। আচ্ছা চেকবক্সটা কি? চেকবক্স মানে চেকবক্সটা দেখাচ্ছি। চেকবক্স আছে, চেকবক্স মানে কি, ভেবে নাও ইউ ওয়ান্ট টু অর্ডার আ KFC dish. Okay, you have checked an item in the Zomato or somewhere, right? Now you want another one also, so you're checking that item. So checkbox is when you are having multiple options and you can select multiple options. Radio is the opposite. Radio is when you have multiple options but you can select only one. So radio output হচ্ছে only true বা false, হয় সেটা সিলেক্টেড বা সেটা সিলেক্টেড না। আচ্ছা, মানে ট্রু, মানে রেডিও হলো ট্রু অর ফলস। হ্যাঁ, মানে এটা ঠিক। হ্যাঁ, এবং রেডিওটা তুমি একবার যদি যেই অপশনে তুমি সিলেক্ট করবে, সেই অপশনটা তুমি আনসিলেক্ট করতে পারবে না, ঠিক আছে? বাট চেকবক্সটা ইউ ক্যান সিলেক্ট এন্ড আনসিলেক্ট বোথ। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আগেন। এখানে ইনপুট আছে। ওকে, সো এখানে ইনপুট টাইপ সাবমিট আছে, বাট নরমালি আমরা বাটন দিয়েও করি, ইনপুট দিয়েও করতে পারি, বাট বাটন দিয়েও করি আমরা নরমালি, ঠিক আছে? সো লেটস সে আমরা করলাম ইনপুট টাইপ checkbox name check 1. Okay, checkbox check 1. এবার type checkbox check 1. let's see এটা কি দেখায়, ঠিক আছে? তো আমি দুটোই আমি চেক করতে পারছি, ঠিক আছে? এবার দুটোই করা যাবে। হ্যাঁ, now let's say I am radio name and running this, so I can only select one. আমি এটাকে আনসিলেক্ট করতে পারবো না। এবং ও আচ্ছা, এগুলো দেখেছি, মেল অর ফিমেল এরকম। exactly, so it can be multiple, but the thing is name has to be same. একটাই করতে পারবে। yeah, name has to be same, না হলে এটার কোনো ভ্যালু নেই, মানে রিলেট করতে পারবে না যে কোনটা, মানে এই সবগুলো একই জিনিসের, but you can select only one. And checkbox if you are running, you can select multiple, there is no end. Okay, so this is the difference between radio and checkbox. There are other things also for like for example level মানে কি, যে একটা ইনপুটের উপরে যে লেখা থাকে যে এই জিনিসটা, এটাকে লেভেল বলে, এটাকে নরমালি লেভেল বলে, ঠিক আছে? এটাই এই যে এখানে চেকবক্সের একখানা, চেকবক্স রেডিও বাটনের একখানা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে, সাবমিট বাটন, এসব কিছু না এইসব নর্মাল জিনিস। সো দিস ইজ দ্য ভেরি সিম্পল ফর্ম। এটার ভেতর আরেকটা জিনিসও হতে পারে, সেটা হচ্ছে তোমার টেক্সট এরিয়া। এটার মধ্যে কি, এটা তুমি লিখতে পারবে, মাল্টিপল লাইন লিখতে পারবে, ঠিক আছে? এই জিনিসটাকে যদি আমি ইনপুট বক্সে দেই, দেখো এটা সিঙ্গেল লাইনে আছে, ঠিক আছে? এটাকে মানে অনেক কিছু ডেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, ডেসক্রিপশনের জন্য এরিয়া, এবং উই ক্যান রিসাইজ দিস, এবং আমরা যদি চাই এটাকে রিসাইজটা বন্ধ করে দিতে পারবো উইথ সিএসএস। ফর এক্সাম্পল লাইক রিসাইজ নান, এখানে হ্যান্ডেলটা চলে গেল, ঠিক আছে? হ্যান্ডেলটা আছে, এই হ্যান্ডেলটা চলে গেল। সো এটা হচ্ছে ইন শর্ট ফর্ম, HTML ফর্ম। ওকে, আজকে এই অবধি থাক। আমি তোমাকে আগেন আমি একটু ভেবে চিনতে ইজি মতনই, বাট অ্যাটলিস্ট তুমি বুঝতে পারবে এরকম ধরনের একটা ডিজাইন দেওয়ার চেষ্টা করব, যেটা বানাতে সুবিধা হয় এবং কিছু না কিছু হলেও অ্যাটলিস্ট শিখতে পারবে। এতদিন ধরে all this time you have been writing the answers in submission, so I guess এটা hopefully you are like used to now,
এটা এটা লিখতে এরকম ভাবে লিখতে তুমি ইউজ টু হয়ে গেছো, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস জাস্ট এক্সাম্পল, মানে নোট, যে সবকিছুতে আইডি দরকার পড়ে না, ঠিক আছে। আইডি দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে। আইডি তখনই দেবে যখন তোমার খুব রিকোয়ার্ড, only one thing needs to be highlighted or wants to be changed, okay, only one thing, মানে আইডি হচ্ছে ইউনিক ব্যাপার, সব থেকে আলাদা। তো হ্যাঁ তুমি সেটা আগে বলেছি। হ্যাঁ, সো if you think that one thing that needs to be changed, ওটার মধ্যে ক্লাস আছে বাট স্টিল it needs to be changed, it needs to stand out, মানে অন্য কিছু থেকে পুরোপুরি আলাদা দেখাতে চাও, বা ওটা কি ধরে কিছু করতে চাও, বা যদি তোমার ভেবে নাও যে ওই হায়ারার্কি হিসেবে তুমি ওটাকে অ্যাড করতে চাও, তাহলেই আইডি অ্যাড করবে, না হলে আইডি অ্যাড করবে না। ডোন্ট অ্যাড আইডি, ওকে। আইডি মানে ইউজ করতেই হবে তেমন কোনো মানেই নেই, গট ইট? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো তাহলে আজকের জন্য এটাই থাক। আমি তোমাকে হোমওয়ার্কটা পরের দিনকে এই ফ্লেক্স বক্স পড়াবে। হ্যাঁ, পরের দিনকে ফ্লেক্স বক্স না ফিগমাটা দেখাবো। ফ্লেক্স বক্সটা হালকা একটু দেখাবো, কেন ফ্লেক্স বক্সটা মানে এত তাড়াতাড়ি শিখে তোমার লাভ নেই, বিকজ তুমি যদি তুমি মেইন জিনিসটাই করতে, মানে বেসিক জিনিসটা যদি তুমি করতে না পারো, তাহলে ফ্লেক্স বক্সটা এখন দেখিয়ে লাভ নেই বেসিক্যালি, ঠিক আছে। আগে বেসিকটা, আগে এবিসিডি, তারপরে তোমার ফ্লেক্স বক্স, ওকে। আগে এবিসিডি দিয়ে একখানা ডিজাইন করার চেষ্টা, আগে পুরো একটা ডিজাইন বানাও, তারপরে না হয় আমি ফ্লেক্স বক্সটা করাবো। তা এর পরের দিন এই উইকের মাঝখানে আমি ডিজাইন একটা বানিয়ে একটা ওই করার চেষ্টা করছি, তোমাকে দিয়ে দেবো। আর পরের দিন আমি ওই ডিজাইনটা নিয়েই তোমাকে ফিগমাতে আমি টিউটোরিয়াল দিয়ে দেবো, যে কি করে তুমি কোন জায়গা মানে থেকে এই উইকে তুমি ডিজাইন দেবে, আর পরের উইকে ওই মানে আমাকে এই যে ডিজাইনটা হোমওয়ার্ক দেবে ওইটা নিয়ে তুমি ফিগমাতে করবে। হ্যাঁ, যাতে তুমি ফিগমাটা ইউজ করতে জানো, নাহলে তো তুমি পারবে না, তাই না? আর এই উইকতে তুমি কাজ করতে পারছো না, মানে তুমি হোমওয়ার্কটা করতে পারবে না। পারবো এই আর কি, একটু একটু করে করবো। দরকার নেই, কেন পরীক্ষা নিয়ে চাপ কিসের, থাক। আমি তোমাকে ডিজাইনটা বানিয়ে দেই, তুমি ওটা দেখো, দেখে যদি ওটা যদি তুমি ইউজ করতে পারো তাহলে খুব ভালো, তাহলে এগিয়ে রাখতে পারো। বাট আমি বলবো যে আমি একবার দেখিয়ে দিই, তারপর তুমি এগিয়ে, ঠিক আছে, বেটার হবে সেটা, ঠিক আছে। চলো টাটা। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর জিজ্ঞেস করা পরের থাকলে দিন জিজ্ঞেস করে নিতে পারো, জিজ্ঞেস হ্যাঁ করতে পারো। বলছি যে কালকে তাহলে এই ডিজাইনটা দিয়ে দিও, আমি তাহলে ট্রাই করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি কালকের মধ্যে আমি চেষ্টা করছি, আই এম ট্রাইং উইদিন টুমরো অনলি, ওকে। আচ্ছা পরের দিন তাহলে দেখ, হুম 10টার সময় তো। 10টা, ওকে ওকে ওকে, বাই বাই। হুম।